قدیم زمانے کی بات ہے، ایک وادی جہاں ایک سرسبز و شاداب بستی آباد تھی جسے لوگ شمع بستی کہتے تھے۔ یہ نام اس لیے پڑا کہ اس بستی لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے۔ بستی کے گرد گھنے جنگلات تھے جہاں سے صاف پانی کے چشمے پھوٹتے تھے اور زمین زرخیز تھی۔ اس بستی میں ایک معزز اور نیک دل خاندان آباد تھا جس کے سربراہ بابا حمزہ تھے۔ بستی کے لوگ ہر مشکل اور فیصلے میں ان سے رہنمائی طلب کرتے تھے۔ بابا حمزہ کے دو بیٹے تھے، آفتاب اور سلیم۔ دونوں بھائی صورت، سیرت اور مزاج میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ آفتاب بڑا بیٹا اپنے نام کی طرح روشن اور پرعزم تھا۔ وہ قد میں لمبا، بھاری بھرکم جسم کا مالک اور چہرے پر ہمیشہ اطمینان بخش مسکراہٹ لیے رہتا تھا۔ اس کی مضبوط کندھوں پر بستی کے کئی بوجھ اٹھائے جا سکتے تھے۔ آفتاب صبح کھیتوں میں جاتا، ہل چلاتا اور فصلوں کی نگہداشت کرتا۔ وہ دن بھر محنت کرتا اور شام کو تھکا ہارا لیکن مطمئن ہو کر گھر آتا۔ وہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا اور بستی کا کوئی بھی فرد جب مشکل میں ہوتا تو آفتاب سب سے پہلے اس کی مدد کو پہنچتا۔ بستی کے نوجوان اسے اپنا رول ماڈل مانتے تھے اور اس کی بہادری کے قصے سنائے جاتے تھے۔ وہ اکثر جنگل میں شکار کے لیے جاتا، اس کی تیر اندازی کی مہارت لاجواب تھی۔ سلیم چھوٹا بیٹا اپنے بڑے بھائی کے برعکس جسمانی طور پر نحیف لیکن ذہن کا بہت تیز تھا۔ سلیم کو کتابیں پڑھنے اور نئی چیزیں سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ قدیم کتابوں کا مطالعہ کرتا، ستاروں کی چالیں دیکھتا اور نباتات پر تحقیق کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عجب ہنر تھا، وہ لکڑی سے خوبصورت اوزار بناتا، مٹی سے برتن تیار کرتا اور جڑی بوٹیوں سے بیماروں کا علاج کرتا تھا۔ بستی کے لوگ اس کی ایجادات اور ہنرمندی پر حیران رہتے تھے۔ جہاں آفتاب طاقت سے کام لیتا، سلیم دماغ سے کام لیتا۔ مگر انسان کے دل میں چھپی کمزوریاں اکثر رشتے بگاڑ دیتی ہیں۔ سلیم کے دل میں اپنے بڑے بھائی آفتاب کے لیے حسد کی ایک چھوٹی سی چنگاری سلگ رہی تھی۔ یہ چنگاری اس وقت بھڑک اٹھتی جب بستی کے لوگ آفتاب کی بہادری اور سخاوت کے قصے سنا رہے ہوتے۔ سلیم کو لگتا تھا کہ اس کی ذہانت اور ہنر کی قدر اتنی نہیں کی جاتی جتنی آفتاب کی جسمانی طاقت کی ہوتی ہے۔ وہ راتوں کو جاگتا اور سوچتا کہ لوگ اسے بھی اسی طرح کیوں نہیں سراہتے جیسے آفتاب کو سراہتے ہیں۔ یہ حسد آہستہ آہستہ اس کے دل میں جڑ پکڑنے لگی اور محبت کی جگہ نفرت کا بیج بونے لگی۔ ایک دن بستی پر قریبی پہاڑوں سے آنے والے وحشی لٹیروں کے ایک گروہ نے بستی پر حملہ کر دیا۔ وہ تیز دھار تلواریں اور تیر کمان لیے ہوئے تھے۔ بستی میں چیخ و پکار مچ گئی، لوگ اپنے گھروں اور مال مویشی کو بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ لٹیرے گھروں کو لوٹنے اور جلانے لگے۔ بستی کے لوگ لٹیروں کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں آفتاب شیر کی طرح میدان میں کود پڑا۔ اس نے ایک مضبوط لاٹھی اٹھائی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لٹیروں کا مقابلہ کیا۔ اس کی ایک للکار پر بستی کے چند نوجوان بھی اس کے ساتھ ہو گئے، جن میں سلیم بھی شامل تھا۔ آفتاب نے اپنی غیر معمولی قوت سے لٹیروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور کئی لٹیروں کو پکڑا بھی۔ بستی بچ گئی۔ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور ہر طرف آفتاب کی واہ واہ ہونے لگی۔ بستی کے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اسے دعائیں دیں۔ بابا حمزہ نے اپنے بیٹے کو فخر سے دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم نے آج شمع بستی کی عزت بچا لی ہے میرے بیٹے، انہوں نے کہا۔ سلیم اس پورے منظر کو ایک کونے میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں خوشی کی بجائے ایک عجیب سی اور کڑواہٹ تھی۔ اسے لگا کہ آفتاب نے ایک بار پھر سب کی نظروں میں اپنا مقام اونچا کر لیا ہے۔ بستی کے ہیرو کا تاج آفتاب کے سر پر سج چکا تھا، اگرچہ اس نے بھی لٹیروں کے خلاف کچھ مزاحمت کی تھی۔ حسد کی یہ چنگاری اب شعلے میں بدلنے لگی تھی۔ اس واقعے کے بعد سلیم کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ وہ آفتاب سے بات چیت میں گریز کرنے لگا، نظریں چرانے لگا اور اکثر تنہا رہنے لگا۔ اس کی ہنرمندی اور ذہانت جو کبھی بستی کے کام آتی تھی، اب اس نے اپنی ذہانت کو منفی کاموں میں استعمال کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔
اس کے دماغ میں منصوبے بننے لگے کہ کس طرح وہ آفتاب کی عزت کم کرے اور اپنی برتری ثابت کرے۔ ایک دن بستی میں ایک اہم تہوار ہونا تھا۔ اس موقع پر بستی کے بہترین کاشتکار کو زمین کا نگہبان کا خطاب ملنا تھا، جو بابا حمزہ خود منتخب کرتے تھے۔ آفتاب ہمیشہ سے اپنی بہترین فصلوں کی وجہ سے اس اعزاز کا حقدار سمجھا جاتا تھا۔ سلیم کو یہ بات گوارا نہ تھی۔ اس نے ایک رات چپکے سے آفتاب کے کھیتوں میں داخل ہو کر فصلوں کو نقصان پہنچانے کی ٹھانی۔ اسے جڑی بوٹیوں اور ان کے اثرات کا علم تھا۔ اس نے کچھ ایسی زہریلی جڑی بوٹیاں اکٹھی کیں جو فصلوں کی جڑوں کو سڑا سکتی تھیں۔ اس نے ان جڑی بوٹیوں کا عرق آفتاب کے لہلہاتے کھیتوں میں چھڑک دیا۔ اس کا خیال تھا کہ چند دنوں میں آفتاب کی فصل تباہ ہو جائے گی اور وہ اعزاز سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن آفتاب کو اپنی فصلوں میں کچھ غیر معمولی بو محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی فصلوں کا معائنہ کیا اور کچھ پودوں میں بیماری کے آثار دیکھے۔ اسے شک گزرا کہ یہ سلیم کا کام ہو سکتا ہے۔ اس نے گاؤں کے بزرگ کسانوں کو بلایا، لیکن انہوں نے بھی کبھی ایسی بیماری نہیں دیکھی تھی۔ آفتاب نے اپنی محنت اور ذہانت سے اس کا حل نکالا۔ اس نے مٹی کی ترکیب تبدیل کی، پانی کے بہاؤ کو بڑھایا اور کچھ قدرتی مادے استعمال کیے جو زہر کا اثر ختم کر سکتے تھے۔ دن رات ایک کر کے آفتاب نے اپنی فصلوں کو تباہی سے بچا لیا۔ جب تہوار کا دن آیا تو آفتاب کے کھیت ایک بار پھر لہلہا رہے تھے اور اس کی فصلیں پہلے سے بھی زیادہ صحت مند نظر آ رہی تھیں۔ بابا حمزہ نے آفتاب کو زمین کا نگہبان کا خطاب دیا۔ سلیم یہ سب دیکھ کر جل بھن کر رہ گیا۔ اس کی سازش ناکام ہو چکی تھی اور اس کے حسد کی آگ مزید بھڑک چکی تھی۔ بابا حمزہ کو کچھ حد تک اندازہ ہو چکا تھا کہ سلیم نے ہی یہ کام کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو شرمندہ نہیں کیا بلکہ اسے تنہائی میں نصیحت کی۔ بیٹا سلیم، حسد ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو اندر سے جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ تمہاری ذہانت کو بھی کھا جائے گی اور تم سے تمہاری خوشیاں چھین لے گی۔ تم میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں۔ آفتاب تمہارا بھائی ہے، کوئی دشمن نہیں۔ بابا حمزہ کی یہ باتیں سلیم کے کانوں سے ٹکرا کر واپس چلی گئیں۔ وقت گزرتا گیا اور آفتاب کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی۔ وہ بستی کا محافظ اور کسانوں کا رہنما بن چکا تھا۔ سلیم یہ سب دیکھ کر شدید کرب میں مبتلا رہتا، اس حد تک کہ اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا تھا اور اس کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ ایک روز بابا حمزہ نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، میرے بیٹوں، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی بستی کی ذمہ داریاں اور اپنی جائیداد تم دونوں میں تقسیم کر دوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ بستی کے معاملات کی نگرانی آفتاب کرے گا اور ہماری زرخیز زمینوں کا بڑا حصہ بھی اسی کے نام ہوگا، کیونکہ وہ کھیتی باڑی اور بستی کے دفاع میں زیادہ تجربہ کار ہے۔ سلیم، تمہیں بستی کا مرکزی گھر، ہماری لائبریری اور جنگل کا وہ حصہ ملے گا جہاں نایاب جڑی بوٹیاں ملتی ہیں، تاکہ تم اپنے علم اور ہنر کو مزید نکھار سکو۔ میں نے یہ فیصلہ تم دونوں کی صلاحیتوں اور بستی کی بہتری کو مد نظر رکھ کر کیا ہے۔ بابا حمزہ کا فیصلہ سلیم کے لیے بجلی بن کر گرا۔ اسے یہ تو قبول تھا کہ آفتاب کو بستی کے معاملات میں زیادہ دخل ہو، لیکن زرخیز زمینوں کا بڑا حصہ آفتاب کو ملنا اسے کسی صورت ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگا کہ یہ تو ناانصافی ہے۔ ابو جان، یہ کیا انصاف ہے؟ سلیم نے کہا، کیا میری ذہانت، میرا علم اور میرا ہنر اس لائق نہیں کہ مجھے بھی آفتاب کی طرح زمینوں کا بڑا حصہ ملے؟ میں کیا صرف کتابوں اور جڑی بوٹیوں کے لیے بنا ہوں؟ بابا حمزہ نے سلیم کی بات سنی اور نرمی سے کہا، بیٹا، میرا فیصلہ تمہاری قدر کو کم نہیں کرتا۔ تم اپنی جگہ بہت اہم ہو، لیکن کھیتی باڑی آفتاب کی طاقت ہے اور بستی کی غذا کا انتظام اس کے سپرد کرنا ہی دانشمندی ہے۔ تمہاری ہنرمندی اور علم بستی کو نئی بلندیوں پر لے جا سکتا ہے۔ تم دواؤں سے لوگوں کی جانیں بچا سکتے ہو، نئے اوزار بنا سکتے ہو جو کاشتکاری کو آسان بنا دیں۔ تم دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے۔ لیکن سلیم کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ غضب میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا
और कई दिन तक अपने कमरे में बंद रहा। आफताब ने सलीम को समझाने की बहुत कोशिश की, इसके पास गया और कहा कि तुम मेरे प्यारे भाई हो और हम दोनों मिलकर बस्ती के लिए काम करेंगे। लेकिन सलीम की आंखों पर हसद की पट्टी बंध चुकी थी और इससे आफताब की हर बात एक ताना महसूस होती। इसने आफताब से बातचीत मुकम्मल तौर पर बंद कर दी और दोनों भाइयों के दरमियान एक गहरी खलीज पैदा हो गई। खानदान का सुकून गारत हो चुका था और बाबा हमजा दिन बदन कमजोर होते जा रहे थे। सलीम ने अपनी तमाम जहानत और हुनर को आफताब को नुकसान पहुंचाने के लिए वक्फ कर दिया। वो आफताब की सरगर्मियों पर नजर रखता और इसे किसी तरह नुकसान पहुंचाने का मौका तलाश करता। एक साल बस्ती में शदीद कहत पड़ गया। बारिशें न होने के बराबर हुईं और बस्ती का सबसे अहम दरिया जिससे खेत सैराब होते थे सूखने लगा। जमीनें फटने लगें, फसलें मुरझा गईं और मवेशी भूख प्यास से मरने लगे। हर तरफ उदासी का आलम था। लोग बाबा हमजा के पास दुआ के लिए जमा होते, लेकिन कुदरती आफतों के सामने सब बेबस थे। आफताब इस मुश्किल घड़ी में एक बार फिर बस्ती के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया। इसने बस्ती के लोगों को हिम्मत दी और खुद दूर दराज इलाकों में पानी के नए चश्मे और कुनवें तलाश करने के लिए निकल पड़ा। वो कई दिनों तक दुश्वार गुजार रास्तों पर सफर करता रहा, भूख और प्यास की परवाह किए बगैर। इसने अपनी जान खतरे में डाली और कई दिनों की मशक्कत के बाद इसे पहाड़ों के दामन में एक चश्मा मिल गया। आफताब ने बस्ती के नौजवानों के साथ मिलकर वहां से बस्ती तक पानी लाने के लिए एक आरजी नहर खोदी। लोगों ने पानी पिया, खेतों को सैराब किया और फिर से उम्मीद की किरण जागी। सलीम ने यह सब देखा और अब इसे लगा कि आफताब को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता और वो हमेशा हीरो बना रहेगा। इसकी हसद ने अब पागलपन की हदों को छू लिया था। वो सोचने लगा कि अगर आफताब की ये कामयाबी खत्म ना हुई तो वो खुद कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। इसने एक इंतहा पसंद कदम उठाने का फैसला किया। एक रात जब बस्ती के लोग सो रहे थे, सलीम चुपके से उठा। इसने अपनी जड़ी बूटियों के इल्म का इस्तेमाल करते हुए कुछ इंतहाई जहरीली बेलें इकट्ठी की और उन्हें पेश कर एक मोहलिक जहर तैयार किया। इसका इरादा था कि वो इस जहर को आफताब की खोदी हुई नहर में डाल देगा ताकि बस्ती के लोग बीमार पड़ जाएं और आफताब की कामयाबी नाकामी में बदल जाए। वो ये भी जानता था कि ये एक मोहलिक कदम है जो कई लोगों की जान ले सकता है, लेकिन हसद ने इसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। सलीम ने खामोशी से नहर की तरफ कदम बढ़ाए। रात की तारीकी में इसके कदम लरज रहे थे, लेकिन इसका अज़्म पुख्ता था। जैसे ही वो नहर के करीब पहुंचा, इसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो छप गया और देखा कि आफताब अकेला नहर के किनारे बैठा कुछ मुरम्मत कर रहा है। आफताब रात के इस पहर भी बस्ती की भलाई के लिए काम कर रहा था। सलीम ने आफताब की पीठ पर एक लम्हे के लिए अपनी नजर जमाई। इसके हाथ में जहर की बोतल थी और उसके दिमाग में शैतान वसवसे डाल रहा था। इसी लम्हे एक छोटी सी चिड़ियों का जोड़ा नहर के किनारे से पानी पीने आया। वो पानी पीते ही अपनी चोंचें साफ करने लगे। सलीम के हाथ अचानक रुक गए। इसने सोचा कि अगर वो जहर डालता है तो उन बेगुनाह परिंदों का क्या कसूर। इसके दिल में एक लम्हे के लिए झटका लगा। इसे बाबा हमजा की नसीहत याद आई, हसद इंसान को अंधा कर देता है। इसके कानों में बस्ती वालों की खुशियों भरी आवाजें भी सुनाई दीं जब नहर में पहली बार पानी आया था। इसके अंदर एक शदीद कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ हसद, दूसरी तरफ ज़मीर की मध्यम सी आवाज हुई आबशार की तरह पानी के बहाव को दुरुस्त कर रहा था। आफताब के चेहरे पर थकन थी। वो बस्ती वालों के लिए जी रहा था। इस लम्हे सलीम को आफताब की शक्ल में अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना बड़ा भाई नजर आया। वो भाई जिसके साथ इसने बचपन में खेला था, जिसके साथ वो हंसा था और जिसकी वजह से बस्ती में अमन और खुशहाली थी। सलीम का हाथ कांपने लगा। इसके हाथों से जहर की बोतल छूटकर नीचे गिर गई। बोतल पत्थरों से टकराकर टूट गई और जहर का कड़वा पानी जमीन में जज्ब हो गया। वो वहीं बैठ गया, इसकी आंखों से आंसू बह निकले।
ये पछतावे और शर्मिंदगी के आंसू थे। वो अपने किए पर शर्मिंदा था। इसे अपनी तमाम गलतियों का एहसास हो रहा था। वो तमाम साजिशें जो इसने अपने भाई के खिलाफ की थीं, वो तमाम नफरत जो इसने अपने दिल में पाली थी। आफताब ने पानी में गुड़गड़ाहट की आवाज सुनी और पीछे मोड़कर देखा। इसने सलीम को जमीन पर बैठे रोते हुए देखा। आफताब के चेहरे पर हैरत के साथ साथ तशवीश भी थी। वो सलीम के पास आया। सलीम, तुम यहां इस वक्त? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? आफताब ने सलीम का कंधा थामते हुए पूछा। सलीम ने हिचकियां लेते हुए सर उठाया। इसकी आवाज आंसुओं में डूबी हुई थी। भाईजान, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मुझे मुआफ कर दो, मैं आपका भाई होने के लायक नहीं। आफताब ने सलीम को उठाया। नहीं सलीम, ऐसा मत कहो। तुम मेरे भाई हो और मेरा भाई कभी बुरा नहीं हो सकता। क्या हुआ है? सलीम ने रोते हुए इसे अपनी तमाम साजिशों के बारे में बताया। किस तरह इसने फसलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, किस तरह वो हसद की आग में जलता रहा और किस तरह वो अभी नहर में जहर मिलाने आया था। आफताब ये सब सुनकर हैरान रह गया, लेकिन इसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ अफसोस और मोहब्बत थी। सलीम, मुझे मालूम था कि तुम परेशान हो। मैंने तुम्हारे रवैये में तब्दीली महसूस की थी, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक जा सकते हो। मेरे भाई, हसद इंसान को वाकई इतना अंधा कर देता है। हाँ भाईजान, हसद ने मुझे अंधा कर दिया था। सलीम ने कहा, मुझे अपनी बर्तरी का जुनून था और मैं आपकी हर कामयाबी को अपनी हार समझता था। मैं एक खुदगरज शख्स बन चुका था। आज इस रात मैंने अपनी जान भी खतरे में डाल दी, सिर्फ इसलिए कि आपको नुकसान पहुंचाऊं। लेकिन इस वक्त जब मैंने चिड़ियों को पानी पीते देखा तो मुझे लगा कि मैं कितना नीच हूं। ये बेगुनाह भी मुझसे मुतासिर होते। ये पानी जो आपकी मेहनत से आया है, मैं इसे कैसे गंदा कर सकता था? आफताब ने सलीम का हाथ थामा। खुशकिस्मती से तुमने ये घिनौना काम नहीं किया और मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपनी गलती को तस्लीम किया है। ये एक बहादुराना कदम है। अगली सुबह दोनों भाई बाबा हमजा के पास गए। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन वो खुश भी थे कि उनके बेटे ने सच बोलने और गलती तस्लीम करने की हिम्मत की। बेटा सलीम में सब जानता था। बाप की आंखें अपने बच्चों के दिल का हाल पढ़ लेती है। मुझे दुख था कि तुम हसद की आग में जल रहे थे, लेकिन मैंने सब्र किया कि शायद तुम खुद ही हकीकत को समझोगे। मुझे फख्र है कि आज तुमने अपनी इस कमजोरी पर काबू पा लिया। हसद एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इंसान को खुद ही करना पड़ता है। बाबा हमजा ने फैसला किया कि सलीम की गलती को सबके सामने जाहिर किया जाएगा ताकि बस्ती के लोग इससे सबक सीखें। बस्ती के लोग सलीम की साजिशें सुनकर हैरान। कुछ लोगों को गुस्सा भी आया, लेकिन आफताब ने उन सब को समझाया। मेरे प्यारे बस्ती के लोगों, आफताब ने कहा, ये मेरा भाई सलीम एक गलती कर चुका है और उसने अपने आप को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इसने अपनी गलती तस्लीम कर ली है और उसे पछतावा है। इसने अपने दिल की तारीकी को शिकस्त दे दी। मैं इसे मुआफ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी इसे मुआफ कर देंगे। मेरा भाई एक ज़हीन शख्स है और मैं चाहता हूं कि वो अपनी ज़हानत को बस्ती की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करे। आफताब के अल्फाज ने बस्ती वालों के दिल नरम कर दिए। उन्होंने सलीम को मुआफ कर दिया। ये एक नए आगाज का दिन था। सलीम ने अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। इसने अपनी हुनरमंदी और ज़हानत को बस्ती की तरक्की के लिए वक्फ कर दिया। सबसे पहले इसने बस्ती के लिए एक बेहतर आबपाशी का निज़ाम तैयार किया जो आफताब की खोदी हुई नहर से पानी को मज़ीद मुअस्सिर तरीके से खेतों तक पहुंचा सके। इसने लकड़ी और मिट्टी के इस्तेमाल से छोटे छोटे पाइप बनाए जो पानी को दूर दराज खेतों तक ले जाते थे, और इस तरह पानी की कमी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो गया। इसने जड़ी बूटियों के इल्म को इस्तेमाल किया।
बस्ती में फैलने वाली नई बीमारियों का इलाज ढूंढा और नया दवाखाना कायम किया जहां वो गरीबों का मुफ्त इलाज करता। इसने नए ज़रूरी औजार बनाए जो किसानों के काम को आसान बनाते और इस तरह फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ। सलीम ने बस्ती के बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया और उन्हें अपने इल्म से फैज़ याब किया। आफताब और सलीम दोनों भाइयों ने मिलकर काम किया। आफताब बस्ती के दिफा और इंतज़ामी मामलात को संभालता था, जबकि सलीम साइंसी और ज़रूरी तरक्की की देखभाल करता था। उनकी मुश्तरका काविशों से शमा बस्ती ने खूब तरक्की की। बस्ती में खुशहाली आई, लोग मुतमईन और खुशहाल थे। भाइयों के दरमियान नफरत की दीवार गिर चुकी थी और मोहब्बत की मजबूत इमारत खड़ी हो चुकी थी। सलीम ने एक बार आफताब से कहा, भाईजान, हसद एक ऐसी आग है जो सबसे पहले हसद करने वाले को ही जलाती है। इसने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। आपकी कामयाबियों ने मुझे कभी पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि मेरी अपनी मनफी सोच ने मुझे पीछे धकेला था। आज मैं समझ गया हूं कि एक दूसरे का मुकाबला करने की बजाय एक दूसरे का साथ देना ही असल कामयाबी है। आफताब ने मुस्कुरा कर सलीम का हाथ थामा। हमें खुशी है कि तुमने ये सबक सीखा मेरे भाई। बाबा हमजा ने जब अपने दोनों बेटों को मिलजुल कर काम करते देखा तो उनका दिल सुकून और फख्र से भर गया। उन्होंने बस्ती के लोगों को कहा, मेरे प्यारे बस्तीवाल, हसद इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये इंसान के बेहतरीन रिश्तों को तबाह कर देता है और इसे तबाही की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर इंसान सच्चाई को पहचान ले और अपने ज़मीर की आवाज़ सुन ले तो वो हसद की आग को बुझा सकता है और खुद को एक बेहतर इंसान बना सकता है। आफताब और सलीम की कहानी इस बात का सबूत है कि भाई का भाई से मुकाबला नहीं, बल्कि इनका साथ ही जिंदगी की असल खूबसूरती और कामयाबी है। और यूं शमा बस्ती में हसद की आग हमेशा के लिए बुझ गई और भाइयों की मोहब्बत ने इसे एक रोशन और खुशहाल बस्ती बना दिया। लोग दूर दूर से इस बस्ती की मिसालें देते थे जहां हसद को मोहब्बत से शिकस्त दी गई थी। तो दोस्तों, क्या आपको ये सबक आमोज कहानी अच्छी लगी और आपने कहानी से क्या सीखा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो अभी हमारे चैनल कहानियों की दुनिया को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारी बहुत हौसला अफजाई करता है। शुक्रिया।